चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज के कुछ मुद्दे, अज दी कुछ गल्लां बातां, अज के कुछ मसले जिहड़े कैनेडा दे विच चर्चा दे विच तुहाडे नाल साझे करन दे लई सब तो पहला मामला जिहड़ा अज तुहाडे नाल साझा करना वो इत्थे मैक्सीको की एक ब्रिटिश कोलंबिया दे विच रहिंदी औरत दी डिपोटेशन सी। मैक्सीको नूं डिपोर्ट किया जा रहा सी, वो की मामला है, वो बारे गलबात करनी है। BC चिल्ड्रन हस्पताल दे विच हुण इक्को ही कमरे दे विच 2 बैड लाउण दी आग्या दे दित्ती गई है। तीजा मामला तुहाडे नाल साझा करना है कि कैनेडा के हस्पताल हुण बिना वैक्सीन तो स्टाफ रखने लई मजबूर हो गए क्योंकि बंदे जिहड़े आ वो लभ नहीं रहे, स्टाफ नहीं लभ रहे। चौथा मामला अज गिफ्ट कार्ड स्कैम बारे एक गलबात करनी है, तुहानूं दसना है कि किद्दां लोग करदे आ ते इहदे तो किद्दां बचिया जा सकदा। पंजवां मामला वैनकूवर दीआं फूड बैंकां दे उत्ते भोजन की मंग वधी है, इस वेले जरूर डोनेट करो। छेवां मामला क्रिसमस ट्री महंगे मिल रहे आ। सतवां मामला इलैक्ट्रिक कारां बारे आ, लोग इलैक्ट्रिक कारां लै रहे भी वातावरण ठीक ठाक रहे, कि सचमुच वातावरण ठीक ठाक रहूगा। अठवां मामला कैनेडा दे विच स्टडी परमिट्स बारे गलबात करनी है कि कैनेडा सब तो वध स्टडी परमिट्स दे रहा। नौवां मामला तुहाडे नाल दसंबर तो जिहड़ी 20 दसंबर तो कैनेडा दे विच सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रही है। तो आखिरी गलबात तुहाडे नाल कैनेडा वासियों के सिर वधे कर्जे की करनी है। सब तो पहला मसला अज यह है कि मैक्सीको की एक औरत ब्रिटिश कोलंबिया दे विच काम करती सी इत्थों, तो उन्होंने डिपोटेशन के ऑर्डर आ गए सी कि क्योंकि तुसीं वो सारे क्राइटेरिया नूं मीट नहीं करते जिहड़ा इत्थे रहण दे लई जरूरी है, तो तुहानूं असीं वापस डिपोर्ट कर रहे हैं। गल सुर्खियां दे विच आ गई सी, आपां भी खबर तुहाडे नाल साझी कीती सी। हैल्थ केयर वर्कर आ क्लौडिया जमरानो उहदा नां आ, उहदी फैमिली ने परमानेंट रैजीडेंसी दे लई कैनेडा दे विच पिछले साल अपलाई कीता सी ते हुण उहनूं कहा सी कि दसंबर 19 नूं तैनूं जिहड़ा डिपोर्ट कर देना। इत्थे जिहड़ी कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज एजेंसी है उन्होंने रिमूवल ऑर्डर उहनूं दे दिता सी। उहदे तो बाद वो मीडिया दे विच गई, उन्हें दस्सिया भी मैं दुखी हाँ, उत्थों किहड़ियां हालतां दे विच अपनी जान बचा के मैक्सीको तो इत्थे आई हाँ, अपनी PR की अर्जी मैं लाई है पर उहदी प्रोसैसिंग नहीं हो रही, इहदे विच मेरा कोई कसूर नहीं है, तुसीं मैनूं किसी ना किसी तरह आग्या दिओ कि मैं इत्थे रह लवां। हुण उहनूं थोड़ा जिहा सुख दा साह आया, डिपोटेशन उहदी जिहड़ी आ ओह रुक गई आ ते हुण ओह घट्टो घट्ट अपनी क्रिसमस इत्थे अपने परिवार दे नाल मना सकदी है वैनकूवर दे विच। उहने ये भी गल कही सी कि मैं अपनी जिहड़ी बेटी उहदी डॉटर आ, उहदी मदर इन लॉ उहदे नाल आ, भी उहनूं मैं किद्दां दस्सां कि क्रिसमस वेले आपां इत्थे नहीं होना। जिहड़ी परमानेंट रैजीडेंसी एप्लीकेशन हालांकि उहदी अजे भी प्रोसैस नहीं हुई, पर जुडिशियल रिव्यू दे जिहड़े डिपोटेशन ऑर्डर आ उहनां दे उत्ते रोक लग गई है। मामला एक आम बहुत बारी इदां हो जाता, पर इस मामले दे विच खास की सी कि जिहड़े साडे हैल्थ मिनिस्टर ने उन्होंने ऑटवा नूं कहा सी कि इहदे डिपोटेशन ऑर्डर जिहड़े आ रोक दिते जाण। हुण जिहड़े रिमूवल ऑर्डर सी रोक दिते गए आ ते जिहड़ा रिव्यू इहदा हो गया। फैमिली का स्टेटस कैनेडा दे विच हाला भी विच विचाले आ भी वो कच्चे आ कि पक्के आ, पक्के होण दी एप्लीकेशन आई नहीं उन्हां दी, ते जिहड़े परमानेंट रैजीडेंसी सी, सो मिनिस्टर ने यह कहा सी कि इस मामले नूं खास तरीके दे नाल देखिया जावे। 27 साल इहदी औरत की उम्र आ, ब्रिटिश कोलंबिया दे विच अपने घर वाले 9 साल की बेटी ते मदर इन लॉ ते ब्रदर इन लॉ दे नाल इत्थे आई सी। मैक्सीको तो 5 साल पहला इत्थे आ गए सी क्योंकि उत्थे उन्होंने डैथ थ्रैट्स मिल रहे सीगे। सिटी कोलंबिया दे विच उत्थे रहिंदे सीगे ते इत्थे आके उन्होंने PR दे लई अप्लाई कर दिता। जिहड़ी ह्यूमैटेरियन ते कंपैशनेट ग्राउंड दे उत्ते 1 साल पहलां दी गलबात दसदे आ ते उहदे तो बाद फिर हुण इन्हां दा जिहड़ी इहदी खास गल ये सी कि ये औरत रॉयल कोलंबियन हॉस्पिटल न्यू वैस्टमिनिस्टर दे विच काम करदी सी। कोविड दे विच इहने काम बहुत कीता, जिहड़ा जिन्ना स्टाफ सी वो सपोर्ट करदा सी इहदी कि 5 साल इत्थे इहने साडे नाल काम कीता। कोविड दे विच जदों बहुत औखे हालात सीगे उस वेले भी इहने साडे नाल काम कीता ते इस खास केस दे लई भी साडे हैल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स ने पब्लिकली कहा सी कि मैं इस परिवार की मदद करनी है। तो उन्होंने मतलब ओपनली जिहड़ा उत्थे जाके कहा सी कि इहनूं किसी ना किसी तरह इत्थे रहन दिता जाए, क्योंकि उहदे को वर्करस ने सारिਆਂ ने कहा सी कि इहने इस कोविड के दौरान इत्थे काम बहुत ज़्यादा कीता सी, क्योंकि किन्ने साल हो गए इहनूं BC दे विच किन्ने परिवारां दी मदद कीती है, इस औखे समय दे विच भी मदद कीती है। तो हुण साडा कैनेडा दा बनदा नहीं कि इहनूं इहदे औखे समय दे विच वापस भेज दिता जाए, जदों कि इह कैनेडा दे विच रहना चाहुंदी। हालांकि कोई वखरा केस नहीं सी, कोई यूनीक सिचुएशन नहीं सी, बहुत सारे लोग इदां फस जाते हैं जिन्हां दी एप्लीकेशन नहीं आउंदी तो उन्होंने डिपोर्ट कर दिंदे आ इह। पर इस केस दे विच क्योंकि मिनिस्टर ने खास तौर दे उत्ते आप बेनती कीती सी ते हुण जिहड़ी कुछ चिर पहिलां दी गल आ ते अज इह फिर सूचना आ गई है कि उहनूं इत्थे रोक दिता गया, हुण उहनूं वापस नहीं भेजिया जाऊगा
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਉਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ BC ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸਿਸ ਫਲੂ ਦੇ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, RSV, ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰਮਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਟਰਲੂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ICU ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 120% ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲ ਲਗਭਗ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਿਡਸ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ICUs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ICUs ਵੀ ਆ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ BC ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੰਕਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰੂਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਸੋ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਸ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ।
ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੇਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੌਨ ਅਰਜੈਂਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 70500 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡਸ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈੱਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ BC ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਨਆਊਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ontario ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ। ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ 92% ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਥੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਨੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1964 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1946 ਤੋਂ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ
इस फील्ड दे विच नहीं, बहुत सारे फील्ड्स जिहड़े ने उन्हां दे विच्चों ये लोग बाहर जा रहे ते काम करन वाले उन्ने इत्थे है नहीं गे। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा है उहदी रिपोर्ट ये दसदी सी कि पिछले 5 सालों दे विच 16 तो लैके 21 तक 14 लाख के करीब कनेडियन जिहड़े ने वो 55 साल तो उत्ते हो चुके हैं, जां इदां कह लो भी जिहड़ी 55 साल वाली उम्र आ उहदे विच दाखल हो गया। हुण 14 लाख बंदा इन्हां 5 सालों दे विच जिहड़ा 55 दे विच दाखल हो गया, किसी ने 58 ते रिटायर हो जाना, किसी ने 60 ते रिटायर हो जाना, तो आही साल ने 14 लाख का 14 लाख बंदा वर्कफोर्स के विचों बाहर निकल जाना। कल्ले पिछले साल ही 5 दे विचों एक कनेडियन जिहड़ा काम कर रहा सी उहदी उम्र 55 तो 64 साल के विचकार आ, जिहड़ी कनेडियन सेंसस की हिस्टरी दे विच सब तो ज़्यादा आ। मतलब जिहड़ा 5 दे विचों एक बंदा कनेडा 'च काम करन वाला 55 तो 64 के विचकार आ, इहदा मतलब उहने कुछ सालों के इस वर्कफोर्स के विचों बाहर हो जाना। सो इस वेले एक वड्डी समस्या कैनेडा दे विच वर्कर्स नूं रखण दी आ रही है, जिहदे विच किते ना किते ढिल देनी पै रही है, अट्रैक्ट करना पै रहा लोकां नूं। एक पासे जदों असीं रिसैशन की गलबात करते हैं कि रिसैशन दे विच लोकां नूं काम लभदा नहीं हुंदा, पर जिहड़े लोग बहुते वर्कफोर्स के विचों निकल गए आ, इमीग्रेशन भी उहदा हल पूरा नहीं कर रही। जिन्ने बंदे चाहीदे आ उन्ने अजे भी नहीं आ रहे। जे 5 लाख बंदे का टारगेट एक साल दे विच हैगा, वो भी कहिंदे समस्या नहीं कर रहा। मामला थोड़ा जिहा ये बहुत वड्डा नज़र आ रहा इस मामले दे विच। अगली गलबात दोस्तों एक स्कैम बारे तुहाडे नाल करनी है। असीं रोज़ ही कोई ना कोई गलबात इहो जी करदे हां जिहदे नाल तुहानूं थोड़ी बहुती जानकारी मिलती रहे। एक स्कैम जिहड़ा इहनूं कहिंदे गिफ्ट कार्ड स्कैम आ। गिफ्ट कार्ड स्कैम दे विच एक व्यक्ति ने ब्लैक फ्राइडे के उत्ते गिफ्ट कार्ड मिले सी वालमार्ट दे, ते $700 उहदा इस घपले दे विच चलिया गया। वालमार्ट स्टोर के उत्ते कहिंदे गया सरी BC की यही गलबात आ, इस महीने दे विच भी मेरे को गिफ्ट कार्ड आ यूज़ करने के लिए उत्थे चले गया, तो उत्थे जाके उन्हें जो देखा भी ये सिर्फ 27 सेंट बचे आ, जो कि $700 वो सीगा। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आ उन्हें चैक किया, वो दसदे आ कि कार्ड नूं रिचमंड दे विच यूज़ किया गया, तो दूजा इनू वालमार्ट मिसिसागा ओंटारियो दे विच मतलब देश के बिल्कुल दूजे पासे यूज़ किया गया। तुहानूं पता कि हर एक कंपनी के जिहड़े गिफ्ट कार्ड हुंदे आ, जिहड़े तुसीं जाके स्टोरां दे उत्ते यूज़ कर लेने। हुण उहनूं इस गल का झटका भी लग्या भी मैं कार्ड किते यूज़ नहीं किया, तो ये चले कित्थे गया, उहनूं यकीन नहीं होया इस गल दे उत्ते। हुण जदों ये पता किया गया तो जिहड़े कुछ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ने वो दस रहे आ कि क्रैडिट कार्ड या डैबिट कार्ड के उत्ते तुहाडे स्कैम होने के चांसिस घट हुंदे आ। जिहड़े गिफ्ट कार्ड्स ने इहदे नाल फ्रॉड होने के चांसिस तुहाडे काफ़ी ज़्यादा हुंदे आ, क्योंकि गिफ्ट कार्ड के उत्ते तुहाडा किसी का नाम नहीं हुंदा, जिहदे कोले कार्ड आ उहदा ही आ, ते किसी तरीके दे नाल भी वो यूज़ कर सकदा। ते इस इहदे विच मतलब बदकिस्मती दे नाल लोकां दा घपला हो जांदा आ। ते दूजा कि जिहड़े फ्रॉडस्टर ने वो इस वेले काफ़ी ज़्यादा इहदे विच मतलब स्मार्ट हो गए आ, वो कर लेंदे आ। जिहड़ी कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर आ वो दसदे आ कि जनवरी तो लैके सितंबर तक ही उन्होंने 1000 के करीब कंप्लेंट्स आईयां विक्टम्स दियां कि साडे नाल गिफ्ट कार्ड फ्रॉड हो गया या प्रीपेड कार्ड फ्रॉड हो गया। तो लगभग ये सारा रला मिला के देखो तो $30 लाख बनता। जनवरी तो सितंबर तक 1000 बंदे दे नाल घपला हो चुका। सो इहदे तो बचिया जा सकता कि जे तुसीं किसी स्टोर का गिफ्ट कार्ड तुहाडे कोल हैगा उहनूं रखो बहुत ध्यान दे नाल कि उहनूं किसी दे नाल साझा ना करो। तो वो जिहड़े बहुते लोग आ उन्होंने मतलब ये जदों हो जाता उस वेले उन्होंने पता लगता कि स्कैम उन्होंने नाल हो के इस तरीके दे नाल गया। हुण इस केस दे विच की होया कि व्यक्ति नूं गिफ्ट कार्ड मिल गए, तो गिफ्ट कार्ड मिलने तो बाद उन्हें खुशी दे विच इदां गिफ्ट कार्ड हत्थ दे विच फड़ के ते उहदी फोटो फेसबुक ते उत्ते पा दित्ती भी देखो जी मैं आ गिफ्ट कार्ड जित लिया। उहदे थल्ले जिहड़ा जिद्दां फोटो दे विच तुहानूं बार कोड दिस रहा, एक बार कोड हुंदा। हुण वो जदों वो इस तरीके दे नाल गिफ्ट कार्ड दिखा रहा तो उहदा बार कोड भी दिस रहा, तो वह बार कोड ही है कहिंदे जिहनूं स्कैन करके तुहाडी फोटो तो ही कार्ड स्कैन करके ते उहदा जिहड़ा सिक्योरिटी कोड आ लैके तां ओह तुहानूं मतलब उहदे विचों पैसे कढ सकदा। तो यही वो कहिंदे भी फोटो उन्हें पाई आ, तो फोटो तो ही फिर जिहड़ा फ्रॉड करन वाला सी उन्हें वालमार्ट गिफ्ट कार्ड दे विचों उहदों $700 जिहड़ा कढ रहा। एक न्यूज़ ग्रुप आ इत्थे दा बहुत मशहूर, उन्होंने ये एक्सपैरीमेंट भी किया कि इनू कार्ड लैके उन्होंने फिर खर्च के तो मुड़ के बैलेंस चैक किया, वो कहिंदे सारा कुछ ठीक है। मतलब यही है कि तुहाडा इस कार्ड दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है जिहड़ा वालमार्ट तो या किसी थां दे उत्तों मिल रहा।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਕੋਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਰਕੋਡ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੁੱਟ ਟਰੈਫਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੂਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਓਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਲੋਕ, 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। 400 ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਆ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਟ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਮਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਗਲੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਗਲਸ ਫਰ ਟਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਲਈ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 18,000 ਟਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੀਟ ਵਧੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ EV ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, EV ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀਜ਼ ਆ। ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗੈਸ ਬਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਵਧਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਫਿਰ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਅਨਸੈਸਰੀ ਡੈਮੇਜ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
बहुत सारे स्टूडेंट कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। यूके ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੀਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ यूके ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 7920 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਤਲਬ 7920 ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6300 ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆ। ਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ, यूके ਵੀ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ यूके ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, यूके ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 5000 ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 2000 ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। यूके ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ। 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੈੱਕਆਊਟ ਬੈਗਸ ਨੇ, ਕਟਲਰੀ ਆ, ਸਪੂਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੇਅਰ ਨੇ, ਸਟਿਰ ਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੰਡ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟਿਰਰ ਜੇ, ਸਟਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸਟਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ 2030 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਈਟਮਸ ਦੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ 30 ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ 183.3% ਵਾਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 182.6% ਸੀ। ਸੋ 182.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 183.3% ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ $1 ਤੇ 83 ਸੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ 2022 ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।